हेलो एवरीवन। जय जगन्नाथ समस्त को। तो पूर्व क्लास रे हमें वैदिक एज को कवर कर सारचे। आज रे क्लास रे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऊपर हमें डिस्कशन करिबा। तो किपरि भाबरे ये दुईटी धर्मर उत्पन्न हैला बा किपरि भाबरे ये दुईटी धर्म प्रसार हैला प्रचार हैला। प्रायतः ये दुईटी धर्म होचनी कंटेम्परारी अर्थात समकालीन धर्म। दुईटी धर्म एका समय रे बाहरी थिले, एका समय रे यांकर प्रतिष्ठा हिथिला। तर ଏହା ପଛର କାରଣ କଣ ଥିଲା? ଏ ଦୁଇଟି ଧର୍ମ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା? ଆମେ ବୈଦିକ ଏଜରେ ଅଲରେଡି ଦେଖି ସାରିଛେ କି ଆମର ଦୁଇଟି ଥିଲା ଟାଇମ ପିରିୟଡ। ଯଦି ଆମେ ଟାଇମ ପିରିୟଡ କୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଥିଲା ଇୟରଲି ବୈଦିକ ପିରିୟଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଲାଟର ବୈଦିକ ପିରିୟଡ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇୟରଲି ବୈଦିକ ଫେଜ ରୁ ଲାଟର ବୈଦିକ ଏଜ କୁ ଆସୁଛେ, ଆମ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। କଣ ନା ଲାଟର ବୈଦିକ ଏଜ ରିଲିଜିୟନ ବିକମ୍ ଓଭରଲି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଲାଟର ବୈଦିକ କୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ରିଲିଜିୟସ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇ ଚାଲିଛି, ରିଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ ହେଉଛି ଏବଂ ଡୋମିନେଟେଡ ବାय ସୁପରଷ୍ଟିସିୟସ ପ୍ରାକ୍ଟିକ୍ସ ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ଯେମିତି ବ୍ୟୟବହୁଳ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଥିଲା, ପଶୁ ବଳି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ହେବା ସହିତ କୃଷି ସମ୍ପଦରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଲା। ଅର୍ଥାତ ସେ ସମୟରେ ବା ଲାଟର ବୈଦିକ ଏଜରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଜେନେରାଲି ଯୋଉ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଅର୍ଥାତ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଯିଏ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଜମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଯଜ୍ଞକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ବା ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। এই ল্যাটর বৈদিক এজরে আমি যদি দেখিবা, বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন ঘটিলা। সমাজরে পরিবর্তন ঘটিলা, চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটিলা এবং এই পরিবর্তন সকাশে এই দুইটি নূয়া ধর্মর প্রতিষ্ঠা হেলা। যেতবেলে সোশিয়াল পরিবর্তন কোন আসলা দেখিবা, আমি সোশিয়াল চেঞ্জেস অর্থাৎ সোশিয়াল কজেস বি আমি দেখিবা। সামাজিক কারণ কোন না কঠোর বর্ণ ব্যবস্থা। ধীরে ধীরে ল্যাটর বৈদিক পেজ কু আসলা বেলকু আমার যে বর্ণ ব্যবস্থা থিলা बाय वर्क थिला, सेटा कन्वर्ट हो जाइछि बाय बार्थ। अर्थात आउ काम हिसाब रे वर्ण दिया जाउनी, बरंग जन्म हिसाब रे। अर्थात ब्राह्मण रो पुओ ब्राह्मण हेबो, क्षत्रिय रो पुओ क्षत्रिय हेबो। तो एही परि भाव रे शूद्र जाति को समस्त घृणा करिया को लागिले। जो शूद्र वर्णर लोक माने थिले सभा निम्न स्तर सेमानकु समस्त घृणा करिबा को लागिले एवं निम्न दृष्टि देखिबा पई लागिले। जहा फल रे एमाने चाहुतले कि आमको भी मध्य समानता मिलू एवं यही समानता बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म देइतला। बौद्ध धर्म जैन धर्म रे जाति प्रथा को प्रत्याख्यान करा जाइतला। एथिरे कोनोसी जाति नथिला, ऑल आर इक्वल, समस्त समान थिले। सेति पई शूद्र श्रेणी लोक माने ए धर्म प्रति अत्यंत भावप्रवण हेले एवं धीरे धीरे ए धर्म को आडप्ट करिया पई लागिले बा ग्रहण करिया पई लागिले। ये गोटे कारण मध्य थिला। आउ कोन ना इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थनैतिक कारण भी मध्य देखिबाकू मिलितला। कोन ना जेतबेले देशर अर्थनीति वृद्धि पाइला, व्यवसाय करागला, साधारणतः वैश्य वर्णर लोक माने व्यवसाय करुथिले, सेमाने आर्थिक दृष्टि शक्तिशाली हेले। जेतबेले मनुष्य पाखकू पैसा आसे, से चाहे समाज रे सम्मान पाइबा पाई, से चाहे समाज रे ताकू ठीक सम्मान मिलू, एटलिस्ट इक्वालिटी देखा जाऊ, समानता दृष्टि देखा जाऊ। किंतु लैटर वैदिक फेज रे सभा ऊपर थिले ब्राह्मण। ब्राह्मण मानकर डोमिनेंस थिला। सेमाने साधारणतः तळ जातिर लोक मानकू शोषण भी मध्य करुथिले। सेतिपई एमाने चाहिले आमुक भी मध्य समान दृष्टि देखा जाऊ, सेतिपई एमाने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भी मध्य सपोर्ट करिया पई लागिले। वाणिज्य एवं चाष कार्य रे व्यवहृत गो संपद को बलिदान रक्षा करिया पई व्यवसायी माने अहिंसा प्रति समर्थन जणाइले। अहिंसा कोठी थिला ना जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म रे हमको अहिंसा देखिबा को मिले, सेठी कोनोसी भी हिंसात्मक कार्य देखिबा को मिलेनी। बौद्ध धर्म जैन धर्म जेहेतु अहिंसा प्रति समर्थन करे, सेतिपई एमाने भी मध्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म को ग्रहण करिया पई लागिले। पॉलिटिकल कजेस हमको राजनैतिक कारण भी देखिबा को मिले। अर्थात राजनैतिक कारण कोन ना जेते हेले भी ब्राह्मण माने थिले से समय सबुठारु उच्च श्रेणी रो लोक, टॉप क्लास रो लोक थिले। सेतिपई सेमानक विरुद्ध रे साधारणतः शूद्र एवं वैश्य मानकर जीवा पई साहस नथिला। शूद्र एवं वैश्य
एमाने कौनसी धर्म तैयारी करिकिरी ब्राह्मण मानक विरुद्ध जाइपारी नथान्ते किंतु क्षत्रिय माने जाइपारिबे क्षत्रिय माने शासक माने ब्राह्मणଙ୍କର प्राधान्य को विरोध करी धार्मिक स्वाधीनता चाहूतिले अर्थात क्षत्रिय माने भी चाहूतिले कि ब्राह्मणी कालंकर डोमिनेंस कमु ब्राह्मण मानकर डोमिनेंस भी टिके कमी जाऊ धर्म समस्त को समान भाव देखा उचित जहा फल गौतम बुद्ध एवं महावीर ये भी दुई जन क्षत्रिय वंशर राजा थिले जहा फल राजकीय समर्थन भी मिलिला क्षत्रिय मानकर सम्मान भी मिलिला एवं शूद्र वैश्य एमाने भी बुद्धिजिम एंड जैनिज्म को सपोर्ट करिया पई लागिले जहा फल धीरे धीरे आहुरी यार प्रचार प्रसार घटिला आउ कौन कारण थिला जैनिज्म आ बुद्धिजिम रो स्प्रेड हबार आउ गोटे थिला लिंग्विस्टिक अर्थात जो वेद लेखा जाइथिला ये वेद थिला संस्कृत भाषा रे जहा केवल शिक्षित लोक माने उच्च वर्गर लोक माने बुझी पारुथिले साधारण लोक माने बुझी पारुनथिले जेहेतु वेद को साधारण लोक माने बुझी पारुनथिले तो से सेते परिमाण रे वेद प्रति तांकर इच्छा बा आग्रह बढ़ु नथिला वेद को पाठ करिया पई वेद को पढ़िया पई सेमानंकु सेते कि उत्साहित लागु नथिला किंतु बुद्ध एवं महावीर जो उपदेश रही से उपदेश गुड़िक पाली एवं प्राकृत भाषा दिगला जहाँ हूँ एक लोक भाषा जहा द्वारा यह समस्त सहज बोध हो पारा समस्त अति सहजरे बुझी पारिथिले जेतेबेले समस्त बुझी पारिले आमे कौन से जिनस को जो बुझा निश्चित भाव में ता प्रति आग्रह आमर बढ़िबो सेतिपई बुद्धिजिम एंड जैनिज्म प्रति लोक मानकर आग्रह बढ़िला ए थिला पांचटी कारण जहा सकाशे बुद्धिजिम एंड जैनिज्म स्प्रेड हेले एबे जैन धर्म ऊपर आमे डिस्कशन करिबा कि जैन धर्म कौन ए जैन धर्म रो मीनिंग कौन प्रथमे आमे जानिबा ए जैन धर्म आसीच कोउटी जैनिज्म डिराइव फ्रॉम जिन व्हिच मीन्स कॉन्क्योर अर्थात जिन शब्द रो आसीच जहार अर्थ हेउची विजेता बा कॉन्क्योर कहा जी विजय करता है ना जी निजर इच्छा को जी काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य मनुष्यर यही षड़ रिपु सहित जी जीति पारि थाए मनुष्यर ये 6टी शत्रु को ये को शत्रु ना आभ्यंतरीण रिपु निज भितरे थिबा शत्रु रिपु कहले शत्रु निज भितरे थिबा शत्रु को जी हराई पारुछि ताकू ही जैनिज्म बोली कहा जाए ए थिला जैनिज्म रो चिंताधारा ट्रेडिशनल फाउंडर किए थिले ए जैनिज्म को प्रतिष्ठा किए करथिले ना कहा जाए ऋषभ देव बा आदिनाथ ही वाज द आईएसटी तीर्थंकर बा प्रथम फाउंडर ताले तीर्थंकर कहले कौन ना एई भलिया भाबिबा मार्गदर्शन करिथांती जो माने मार्गदर्शनकारी जो माने हमकु मार्ग देखै थांती बा वन टाइप ऑफ लीडर भी मध्य आमे कहि परिबा ठीक आमे जदि जैनिज्म विषय पढ़िबा जैनिज्म रो होची टोटल 24 जन तीर्थंकर थिले बा जो माने हमकु बाट देखौतले किपरि भाव रे संसार रे चालीबा जो माने लोक मानकु बाट देखौतले किपरि भाव रे संसार रो आमे मुक्ति पाई परिबा एई के ना ऋषभ देव ही प्रथमे फाउंड करथिले किंतु हिस्टोरिकल फाउंडर बा रियल फाउंडर जदि आमे कहिबा रियल फाउंडर होचंती वर्धमान महावीर कारण कौन ना जे संपूर्ण रिवाइव करथिले पुनरुद्धार करथिले जैनिज्म एवं सारा विश्व रे जे प्रचार करथिले जहांको सकाशे आज जैनिज्म सारा विश्व रे प्रचार हे पारुछि जहांको सकाशे आज भी मध्य जैनिज्म बंचिछि से होचंती वर्धमान महावीर ये थिले 24th तीर्थंकर बा लास्ट तीर्थंकर जे रिवाइव करथिले रिकॉग्नाइज करथिले एंड पॉपुलराइज करथिले जैनिज्म को तीर्थंकर विषय जानिबा टोटल थिले 24 जन तीर्थंकर केते जन तीर्थंकर थिले ना 24 जन तीर्थंकर केते जन ना 24 जन तीर्थंकर थिले जांकू फोर्ड मेकर बोली कहा जाए अर्थात संसार रूपक नदी पार कराउथिया पथ प्रदर्शक जेउथिरे प्रथम थिले ऋषभ देव एवं शेषरे थिले महावीर फास्ट ऋषभ देव एवं शेष थिले महावीर एई 24 जन तीर्थंकर थिले जैनिज्म रे आउ जने जैनिज्म जे तीर्थंकर थिले 23rd नंबर रे से भी मध्य बहुत इंपोर्टेंट तांको विषय भी मध्य पढ़िबा एवं आमे जे देखिबा जैनिज्म रो कोन किछि पुराण उल्लेख रहिछि बा जैनिज्म रे कोन किछि पुराण रो रेफरेंस रहिछि कि नाही जे देखिबा विष्णु पुराण एवं भागवत ए दुईटी जिनस देखिबा हम विष्णु पुराण एवं भागवत रे
ऋषभ देव को नारायणଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଋଗ୍ବେଦ ରେଫରେନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ऋषभ ଏବଂ ଅରିଷ୍ଟମିନିଙ୍କୁ ଋଗ୍ବେଦରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯାହା ସକାଶେ ଅନେକ ଜୈନିଜିମ୍ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଜୈନିଜିମ୍ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଧର୍ମ ଯୋଉଟାକୁ ଆମକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଇ କାରଣ ସକାଶେ କାରଣ ଋଗ୍ବେଦରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପ୍ରୁଫ ଯଦି ଦେଖିବା କୌଣସି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପ୍ରୁଫ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ 22 ଜଣ ତ ସନ୍ଦେହଜନକ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଯିଏ 23 ନମ୍ବର ଯିଏ ଚତୁର୍ଧାମ ଧର୍ମ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ନା ଯେତେ ବି ଯୋଉ 24 ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ ଯୋଉ 24 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ବଲରେ ସିମ୍ବଲାଇଜ କରାଯାଉଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲରେ ସିମ୍ବଲାଇଜ କରାଯାଉଥିଲା ଠିକ ସେଇପରି ଯଦି ଦେଖିବା ଋଷଭଙ୍କର ଯୋଉ ସିମ୍ବଲ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବୁଲ ବା ଷଣ୍ଢ ସିମ୍ବଲରେ ତାଙ୍କୁ ସିମ୍ବଲାଇଜ କରାଯାଇଥିଲା ମହାବୀରଙ୍କୁ ଲାୟନ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥକୁ ସେରିପେଣ୍ଟ ବା ସାପ ସ୍ନେକରେ ସିମ୍ବଲାଇଜ କରାଯାଇଥିଲା ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଦ ଫୋର ଭୋଜ ବା ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଚତୁର୍ଜା ଧର୍ମ ବୋଲି ଆମେ ୟାକୁ କହିପାରିବା ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ବାରାଣାସୀରେ ଜଣେ ରାଜପୁତ ଥିଲେ ଯିଏ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଝାଡଖଣ୍ଡର ଗିରିଡିହ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମେତ ଶିଖର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପାହାଡରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଇଏ ଚାରୋଟି ଧର୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଚାରୋଟି ଧର୍ମ ଯୋଉଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଚତୁର୍ଜା ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯଦି ପାଞ୍ଚଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ଆଙ୍କର ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଶ ଥିଲା କି ଯୋଉମାନେ ଜୈନିଜିମରେ ଆସିବେ ଜୈନିଜିମକୁ ଫଲୋ କରିବେ ସେମାନେ ଏ ଚାରୋଟି ଧର୍ମ ମାନିବେ ଯେମିତି ଅହିଂସା କାହାକୁ ମରାମରି କରିବାନି ଅହିଂସାରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ଅହିଂସା ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ନନ୍ ଇଞ୍ଜୁରି କାହାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଜୈନିଜିମର ଲୋକମାନେ ଦେଖିବ ଚାଲିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ବାଟକୁ ଓଳେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଚାଲନ୍ତି କାଳେକୁ ପୋକ ଜୋକ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିକି ମରିଯିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ସତ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ମିଛ କହିବାନି କେବେ ହେଲେ ନନ୍ ଲାଇଂ କାହାକୁ କେବେ ବି ମିଛ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ବା ମିଛ କହିବା ନାହିଁ ଇଏ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଦେଶ କି କେବେ କାହାକୁ ମିଛ କହିବ ନାହିଁ ତୃତୀୟ ଉପଦେଶ ଥିଲା ଅସ୍ତେୟ ଅସ୍ତେୟ ଥିଲା ତୃତୀୟ ଅର୍ଥାତ ନନ୍ ଷ୍ଟିଲିଂ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ ଇଏ ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ଉପଦେଶ ସମଗ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଯୋଉମାନେ ଜୈନିଜିମ୍ ସେମାନେ ୟାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି କି ନନ୍ ଷ୍ଟିଲିଂ ଚୋରି କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି ଅପରିଗ୍ରହ ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଧନ ରଖିବା ନାହିଁ ନନ୍ ପଜେସନ ଅର୍ଥାତ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବା ନାହିଁ ଏଇ ଚାରୋଟି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି 23 ନମ୍ବରର ତୀର୍ଥଙ୍କର ଏବଂ ଆଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି ସ୍ନେକ୍ କ୍ଲିୟର ଦେନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ଜୈନିଜିମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଏବେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଙ୍କ ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 540 ବିସି ବୈଶାଳୀ ବିହାରର ବୈଶାଳୀ ନିକଟସ୍ଥ କୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନିୟର ବୈଶାଳୀ ବିହାରର ବୈଶାଳୀର କୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେବେ ନା 540 ବିସି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କଣ ନା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଯିଏ ବୈଶାଳୀର ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ତ୍ରିଶଳା ଏ ଦୁଇଟି ନାଁ ମନେ ରଖିବ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାତାଙ୍କ ନାଁ ତ୍ରିଶଳା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା ଯଦି ୱାଇଫଙ୍କ ନାଁ ଦେଖିବା କି ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀରଙ୍କ ୱାଇଫଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା ନା ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀରଙ୍କ ୱାଇଫଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଯଶୋଦା ମହାବୀର ୱାଜ ମ୍ୟାରିଡ ଟୁ ଯଶୋଦା ଯିଏ ଥିଲେ ଡଟର ଅଫ ସମରବୀର ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ସମରବୀର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ଏ ଡଟର ଅନୋଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଅନୋଜା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଅନୋଜା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଜାମାଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଜାମାଲି ବା ଆମେ କହିପାରିବା ମହାବୀରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଜାମାଲି ବା ମହାବୀରଙ୍କର ଜୁଆଇଁ ହିଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ବା ଫାଷ୍ଟ ଡିସାଇପଲ ଅଫ ମହାବୀର ଜାମାଲି କ୍ଲିୟର ଏବଂ ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଆଉ କଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ସେ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ ଅଫ ହିଜ ଫାଦର ତାଙ୍କ
ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପରିବାର ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡିଥିଲେ। ଏଜ କେତେ ମନେ ରଖିବ, 30 ଏଜ ରେ ବାହାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଯାଇଥିଲେ ନା ମଖଲି ଗୋସାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିଛିଟା ମତବାଦ ଯୋଗୁରୁ ସମ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ କଣ ହେଲା ନା ଗୋସାଲ ଛାଡିକି ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଜୀବକ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜୀବିକ ବୋଲି ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ଇଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ରହିଲେ ନା ଏମ ଗୋସାଲ। ଏମ ଗୋସାଲାର ଫାଉଣ୍ଡର ରହିଲେ। ଆଉ ଇଏ ବିଲିଭ କରେ ଫେଟିଜିମ ଉପରେ। ଫେଟିଜିମ କହିଲେ କଣ ନା ଭାଗ୍ୟବାଦ, ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଇଏ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କ୍ଲିୟର, ଆ ବିଷୟରେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ ଏଇଠି ସେମାନେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଧରିକିରି ଉଳେଇ ଉଳେଇକା ଚାଲିଥିବେ, ଯେମିତି କିଛି ପୋକ ଜୋକ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମରି ନ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ କଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସରି ଜୈନିଜୀବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ମହାବୀର, ଯୋଉ ମହାବୀର ଜୈନ 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ, କେତେ ବର୍ଷ 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଋଜୁପାଳିକା, କୋଉ ନଦୀ ଋଜୁପାଳିକା ନଦୀ କୂଳରେ ଚୁମ୍ବିକ ଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ରିଭର ଋଜୁପାଳିକା କୈବଲ୍ୟ ବା ସୁପ୍ରିମ ନଲେଜ ବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଜଣେ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଜୈନିଜିମ ଟର୍ମରେ କୈବଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଋଜୁପାଳିକା ନଦୀ କୂଳରେ ଜୁମ୍ବିକ ଗ୍ରାମ ଠାରେ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଶାଳ ଗଛ ପାଖରେ, କୋଉଠି ଅଣ୍ଡର ଏ ଶାଲ ଟ୍ରି, ଅଣ୍ଡର ଏ ଶାଲ ଟ୍ରି, ଏକ ଶାଳ ଗଛ ତଳେ ସେ ନିଜେ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଥିଲେ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିଥିଲେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଏହି ସମୟ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କେଲଭିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଲଭିନ ମିନ୍ସ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ। ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ ତାଙ୍କୁ ଜୈନିଜିମ ଟର୍ମରେ କେଲଭିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜିନ୍ କିମ୍ବା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜିତି ପାରିଥିଲେ। ନିର୍ଗନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଅହର୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଇଂଲିଶରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଅହର୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବ୍ଲେସଡ ୱାନ, ଅର୍ଥାତ ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ମହାବୀର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେ ବ୍ରେଭ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମହାବୀର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜୈନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ସେ ପାୱାଟାରେ ତାଙ୍କର 11 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା, ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ଫାଷ୍ଟ ସେରମନ କୋଉ ଜାଗାରେ ପାୱାଠାରେ ହେଇଥିଲା। କେତେ ଜଣ ଡିସିପ୍ଲିନ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଡିସାଇପଲ, କେତେ ଜଣ ଥିଲେ 11 ଜଣ। 11 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପାୱାଠାରେ। ଏବଂ 468 468 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 468 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଥିଲା ବା ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କେତେ ଏଜରେ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ। କୋଉ ଜାଗାରେ ନା ବିହାର ଶରୀଫ, ବିହାରର ପାୱାପୁରୀ ଠାରେ, ବିହାର ଶରୀଫ ନିକଟସ୍ଥ ପାୱାପୁରୀ ଠାରେ ସେ ନିଜର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 72 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 468 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ଜନ୍ମ କେବେ 540 ବିସି ରେ ହେଇଥିଲା। କ୍ଲିୟର। ମହାବୀରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 11 ଜଣ ଗଣଧର, ଗଣଧର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ମହାବୀରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗଣଧର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମହାବୀରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗଣଧର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେବଳ ସୁଧର୍ମା ଜଣେ ବୋଲି ଶିଷ୍ୟ ବା ଗଣଧର ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ନହେଲେ ଆଉ 10 ଜଣ ଯାକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା।